100 ਲੋਕ ਅਗਰ ਖਰਾਦੀਏ ਕ੍ਰੈਂਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਖਰਾਦੀਏ ਵੀ ਵਿਗਨ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਾਂਗਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਿਗਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਐਕਸਿਸ ਔਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਐਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੈਂਕਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ मेरा असूल सी क्रैंक ग्रैंडर तो लानी है, ला के रख के चेक करनी है आया जी ग्रैंड की है वो सही की है कि नहीं सही की। देखो इधर पीस दे विच इत्थे आ मक्खी हुंदी है इस जगह ते, इधर भी टोपी दी मक्खी, मक्खी वाली साइड ते मक्खी, मक्खी वाली साइड ते मक्खी। चलो बिस्मिल्लाह हो गई है जी क्रैंक मुकम्मल तौर पर क्रैंक रवा हो गई है और सारे मेना दे विच 4,000 क्लीयरेंस पूरी हो गई है। हुण ये सारे मेना नूं दोबारा तो टार्क चेक जी आ क्रैंक है जी यारी 385 दी। अच्छा जैनवन जी यारी जैनवन जी ये विचों निकली है 2012 मॉडल दी। अच्छा और आ क्रैंक हैगी इत्थे आ मोनोग्राम लगे हुए आ, देखो आ ले आ तो पता लगता है हैमा दी है, एंड ते एच लिखिया होया आ हैमा दी क्रैंक शाफ्ट है। वैसे नहीं स्टैंडर्ड तो नहीं है, आ 10 ते ग्रैंड हुई है। फिर तुहानूं एक होर मज़ेदारी की गल दहावा, तुसीं देख के तुहानूं काफ़ी चीज़ां मज़ा आएगा। आ देखो आ जिहड़ी क्रैंक ग्रैंड हुई है ना, एरिया रेडियस देखो आ 10 ते ग्रैंड हुई है। तो इत्थे कैमरा करीब ले आओ, कैमरा करीब ले आओ, इत्थे देखो कोई तुहानूं टक नहीं नज़र आएगा इस जगह पे, इस जगह पे पता नहीं लगेगा क्रैंक 10 ते है कि स्टैंडर्ड ते है। इत्थे भी आ देखो रेडियस पूरा मिल के लगा है। आ देखो आ क्रैंक इस तरह लग रही है कि जिवें स्टैंडर्ड दी है, लेकिन आ 10 ते ग्रैंड हुई है। आ सारे रेडियस, कोई रेडियस किसी जगह तो ज़ाया नहीं होया। और इहो ही क्रैंक दी जिहड़ी खूबी है कि क्रैंक ग्रैंड कीती होए तो ओरा रेडियस जिहड़ा है वो रेडियस कटिया ना जाए, और क्रैंक दा रेडियस कटिया ना जाए। और आ क्रैंक ग्रैंड होने तो बाद फिर चेक की जाए कि क्रैंक कितनी सीधी ग्रैंड हुई है। क्यों जी मान ये कितने 100 में आई थी ये, अब ये 200 में क्रैंक ग्रैंड करने के बाद इसको चेक किया है कि इसका रन आउट कितना है, तो इसका रन आउट सिर्फ और सिर्फ 200 है। जबकि गोरा इसको रिकमेंड करता है कि ये 400 500 भी हो तो वो बिल्कुल ठीक है। अभी आपको मैं ऊपर व्यू पे रख के भी दिखाऊंगा, रखो जी ज़रा भी जाते इसको ऊपर रख के अभी आपको इस वीडियो में चेक करवाते हैं। देखें ग्रैंड होने के बाद भी क्रैंक शाफ्ट को चेक करना ज़रूरी है कि वो कितनी टेढ़ी हुई है, कितनी सीधी ग्रैंड हुई है। गेज लगा भाई, पीछे सील ते भी गेज लाई। देखो 200 200 तक जा रही है, बाकी तेल शेल भी लगा है, 200 तक आ जा रही है। इधरों भी आ सील देखो अभी 200। जबकि कंपनी की जी रिक्वायरमेंट है ना, वो अगर सील 400 तक 500 तक टेढ़ी होए तो सही चलती है, लीक नहीं करती। और मेन भी जेड़े है वो 500 तक टेढ़े होन तो क्रैंक बिल्कुल ठीक है। अगर 3 सिलेंडर की तुसी चेक करो ना, वो भी 3 तो 400 परकन दी क्रैंका टेढ़िया होंदियां। मैं देसी क्रैंक की गल नहीं कर रहा, वलैती क्रैंक की गल कर रहा, वो भी 4 तो 500 टेढ़ी आती है। लेकिन आ इत्थे असीं आप ग्रैंड की है 2 ते 300 जी साहब। जो स्टैंडर्ड दी हुंदी वो कितनी हुंदी? वो स्टैंडर्ड 500 तक होंदी है। अच्छा स्टैंडर्ड दी 500 तक मैं आप खुद कड्डी है, चेक की है। 500 600 भी होंदी है। लेकिन अगर 200 300 च क्रैंक शाफ्ट होएगी ना, वो ना तो ऑयल प्रेशर डाउन करेगी और चलेगी भी सही। हुण इहनूं इस तो बाद अगला काम असीं जिहड़ी है ना, इस तो बाद एरी मेन लाइन जी साहब। किवें तुसीं अंदाजा लाउंदे कि 10 ते क्रैंक वो माइक एरा साइज देखो ना, जब क्रैंक चली सी वो घस गई सी, असीं इहनूं ग्रैंड करके इहनूं 10,000 डाउन करीदा, क्रैंक नूं 10,000 स्टैंडर्ड तो डाउन करीदा। फिर वो जिहड़े पीस है वो भारे पै जांदे, 10 दे पै जांदे। फिर ਜਦੋਂ घस जांदी है तो फिर 10,000 डाउन करीदा,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 20 ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਸ 20 ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ 20 ਤੇ ਪੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ, ਪੀਸ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਪੀਸ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਰੈਂਕ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰੀਕ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰੈਂਕ 10,000 ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 5,000 ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹ 5,000 ਭਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆ ਬਲਾਕ ਚ ਕਰ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਸੀਲ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੈਂਕਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕਰੈਂਕ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਤੋਂ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਵਲੈਤੀ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੈਂਕਾ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਜ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਜ ਲਾਈ ਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਰੈਂਕ ਤੇ ਗੇਜ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੈਂਕ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਬਹੁਤ 100 ਲੋਕ ਅਗਰ ਖਰਾਦੀਏ ਕਰੈਂਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਖਰਾਦੀਏ ਵੀ ਵਿਗਨ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਾਂਗਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਿਗਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਐਕਸਿਸ ਔਰ ਸਟੋਕ ਐਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਨ ਨਾਲ 100% ਸਟੋਕ ਐਕਸਿਸ ਔਰ ਸਾਈਡ ਐਕਸਿਸ, ਸਟੋਕ ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰੀਦੇ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕਰੈਂਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੈਂਕ ਹੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਜਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਕਰੈਂਕ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਲਿਆਓ ਜੀ, ਰੱਖੋ ਜੀ ਕਰੈਂਕ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੀ 385 ਦਾ ਇੰਜਣ ਜੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਜੀ? 17 ਮਾਡਲ? 12 ਮਾਡਲ। 12 ਮਾਡਲ ਜੀ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 12 ਮਾਡਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰੈਂਕ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ 10 ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੀਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਨੀਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਵਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਿਸਟਨ ਪਾਏ ਹੈ, ਰਾੜਾ ਦੇ ਬੁਸ਼ ਪਾਏ ਹੈ, ਕਰੈਂਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਬਿਗਨ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਹੈ ਔਰ ਹੈਡ ਦੇ ਵਾਲ ਸ਼ਾਲ ਪਾਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਲ ਪੰਪ ਦੀ ਕਿੱਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਲੰਸਰ ਐਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਬੁਸ਼ ਬਾਸ਼ ਐਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਰੈਂਕ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਥਰਸਾ ਲਿਆਓ। ਪਾਓ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਓ ਪੇਟੀ ਲੈ ਲਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇਲ ਪਾਈ ਜੋ ਤੇਲ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੋਪੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਥਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰੈਂਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਥਰਸ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਆ ਮੈਟਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਆ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ, ਆ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆ ਮੈਟਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਰੈਂਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਆ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਆ ਵੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਝਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਝਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਆ ਤੀਸਰੀ ਟੋਪੀ ਹੈ ਥਰਸਾ ਵਾਲੀ, ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆ ਦੋ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਲਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਗ ਟਾਕੀ ਮਾਰੋ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਆ ਦੇਖੋ
ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਗ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਟਾਕੀ ਮਾਰੋ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਥਰਸਾ ਰੱਖੋ। ਤਿੰਨ ਟੋਪੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਟੋਪੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਥਰਸਾ ਦੇਖੋ ਮੈਟਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਾਹਰ, ਐਰੀ ਵੀ ਮੈਟਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਾਹਰ। ਤੇਲ ਪਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਐਰੇ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਟੋਪੀ ਦੀ ਮੱਖੀ, ਮੱਖੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੱਖੀ, ਅੱਛਾ ਮੱਖੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮੱਖੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਥਰਸਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਖਰੀ ਟੋਪੀ, 1 ਨੰਬਰ ਟੋਪੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਗ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, 2 ਕਾਗਜ਼, 2 ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਤਕਰੀਬਨ। ਹਾਂ ਤੇਲ ਪਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਜੀ ਕਾਗਜ਼, ਸਭ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਰੈਂਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਕੁਰਮਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟੋਪੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਮੱਖੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੱਖੀ। ਚਲੋ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੈਂਕ ਰਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4000 ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਾਰਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਂਕ ਦੋ ਜੀ ਟਾਰਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਂਕ ਇੱਥੇ ਕੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਟਾਰਕ ਰੈਂਚ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਕਰੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਹਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੇ, ਨਾ ਖੋਲਣੇ ਆ ਨਾ ਛੇੜਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਿਸਟਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿੰਗ ਪਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਟਾਪਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਰਿੰਗ ਪਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ, ਨਾ ਮੇਨ ਖੋਲਣਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ।